వెల్కమ్ టు బీఆర్కే ఇన్ డెప్త్. నేను విజయ. 7 రోజులుగా ఇండిగో సంక్షేమం కొనసాగుతుంది. వందలాది విమాన సర్వీసులు రద్దయిపోయాయి. ఇక దీంతో వేలాది మంది ప్రయాణికులు నరకం చూశారు. సమయానికి గమ్యస్థానానికి వెళ్లలేక డబ్బులు రిఫండ్ రాక నానా పాట్లు పడ్డారు. డిసెంబర్ 3 నుంచి మొదలైన ఇబ్బందులు తీవ్ర సంక్షోభంగా మారిపోయాయి. ఇక సదరు సంస్థ మాత్రం చిన్న స్వారీతో చేతులు దులుపుకుంది. ఆలస్యంగా తేరుకున్న కేంద్ర విమానయాన సంస్థ సంక్షోభంపై ఫోకస్ పెట్టింది. కారణాలపై ఆరా తీసింది. యుద్ధ ప్రతిపాదకన చర్యలు చేపట్టింది. పూర్తిగా ఇండిగో సంస్థ నిర్లక్ష్యమే అని తేల్చింది. ఇండిగో ఫ్లైట్స్ రద్దును ఆసరాగా చేసుకుని టికెట్ రేట్లు పెంచిన ఇతర విమానయాన సంస్థలకు వార్నింగ్ ఇచ్చింది. తాము క్రమబద్ధీకరించిన ధరలనే తీసుకోవాలని హెచ్చరించింది. లేదంటే కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించింది. అలాగే సంక్షోభానికి కారణమైన ఇండిగో సంస్థకు కూడా గట్టి హెచ్చరిక పంపించింది. ఇక వెంటనే దిద్దుబాటు చర్యలు చేపట్టాలని, ప్యాసింజర్ టికెట్ నగదును 48 గంటల్లో డిపాజిట్ చేయాలని ఆదేశించింది. డీజీసీఏ తెచ్చిన ఫ్లైట్ డ్యూటీ టైం లిమిటేషన్ నిబంధనను ఆచరణలో పెట్టేలా తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై సన్నద్ధం కాకుండా నిర్లక్ష్యం చేసిందని కేంద్రం స్పష్టం చేసింది. అందుకే ఇలాంటి సంక్షోభం తలెత్తిందని తెలిపింది. మరోవైపు ఇండిగో సంక్షోభంపై కేంద్రం తీరును విపక్షాలు తప్పుబట్టాయి. కేంద్రం నిర్లక్ష్యమే దీనికి కారణమని ఆరోపించాయి. ఇంకా వెంటనే పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశాయి. ఈ నేపథ్యంలో రాజ్యసభ వేదికగా రామ్మోహన్ నాయుడు కీలక ప్రకటన చేశారు. ఎఫ్డిటిఎల్ నిబంధనపై అన్ని విమాన సంస్థలతో మాట్లాడామని తేల్చారు. పైలట్ రోస్టర్ అలాగే సిబ్బంది కొరత వల్లే సంక్షోభం తలెత్తిందని చెప్పారు. సిబ్బంది రోస్టరింగు, సిబ్బంది నిర్వహణ ప్రణాళికలో వైఫల్యం సమస్యకు మూలమని తెలిపారు. We care for the crew, we care for the pilots, and we care for the safety of the entire system, we care for the passengers. So from the ministry, we have made it very, very clear to all the airlines that they have to follow the rules. 1st of November, since this has happened, DGCA has been in continuous consultation. They wanted some variations, all the airlines, not just one airline, all airlines have come back because they vary in the operations. Some are having night operations, some are operating heavily in the northeast, some have ATR specific operations. So they, even if you talk about airlines, they all have different kind of operations, and because of the operations and because of the FDTL guidelines, which is a uniform blanket on all the airlines, they all have come for different variations. DGCA has sat with all the airlines wherever there was no compromise on the safety. After thorough consultation and after thorough safety risk assessment, necessary variations, necessary exemptions have been given beforehand itself. And on 1st of December also, this was on 1st of November. What honorable member has also observed, we are talking about December 3rd, after 1 month. So there was 1 full month of operations in the new FDTL also. Why I am mentioning this point, even though we are saying arise, there have been a lot of internal complications. This is a day-to-day operations thing that the Indigo should have maintained. Indigo was supposed to manage the crew, was supposed to manage the roster through its day-to-day operations. We are there to check if the FDTL is properly implemented or not, and there has been no compromise on that side. And for 1 thorough full month, we have been observing. On 1st of December, we had a meeting with Indigo on FDTL itself. When they required some clarifications, we have given the clarifications also with that idea, and they have not flagged this issue. So everything was running normal till then. Suddenly we have observed this on 3rd. Immediately once this was observed, the ministry came into the picture. We have taken over the situation at the airports. We have consulted all the stakeholders, and then you have seen how. ఇక ఇదే విషయంపై మనతో పాటు చర్చించడానికి జూమ్ లో జాయిన్ అవుతున్నారు టీడీపీ నేత సురేందర్ నాయుడు, అలాగే మామిడి గిరిధర్ ఎనలిస్ట్. ఇద్దరికి కూడా నమస్కారం అండి. చూసుకున్నట్టే ఇది ఇండిగో సంక్షోభానికి అసలు కారణాలు ఎవరు అనుకోవచ్చండి?
మేడం ఎవరిని అడుగుతున్నారు? సురేందర్ నాయుడు గారు ఫస్ట్ మీరు చెప్పండి. సురేందర్ నాయుడు గారు. మేడం ముందుగా మీకు అదేవిధంగా పెద్దలు గిరిధర్ గారికి అదేవిధంగా బీఆర్కే న్యూస్ వీక్షిస్తున్న ప్రేక్షకులకు కూడా నమస్కారాలు. ఇప్పుడు క్లారిఫికేషన్ రామ్మోహన్ నాయుడు గారు పార్లమెంట్లో ఇచ్చారు ఏం ప్రాబ్లము ఏమి అని. కానీ దానికన్నా ముందు స్వయానా మనం ఇండిగో ఎయిర్లైన్స్ వల్ల ఇబ్బంది పడింది కూడా మేము కూడా పడ్డాం. ఎందుకంటే లాస్ట్ షిరిడీకి వెళ్దామని ఇక్కడ నుండి ఫ్లైట్ బుక్ చేసుకుంటే వయా హైదరాబాద్ యాక్చువల్ ఇది. కానీ వాళ్ళు 11:05 నిమిషాలకు అని చెప్పారు, 3:30కు పోస్ట్ పోన్ చేశారు. 3:30 తర్వాత మళ్ళా 4:30, 5 అన్నారు, లాస్ట్లో 5 గంటలకు క్యాన్సిల్ అని చెప్పారు. క్యాన్సిల్ అని చెప్తే ఇంకా అక్కడ మేమైతే షిరిడీకి పోయేవాళ్ళం, పక్కన పెడదాం మేము ఈరోజు కాకపోతే రేపు పోతాం, లేకపోతే నెల తర్వాత పోతాం. కానీ దాంట్లో మాతో కూడా ప్రయాణించే వాళ్ళలో ఒక ఇద్దరు ఎన్ఆర్ఐ వాళ్ళు హైదరాబాద్ పోయి హైదరాబాద్ నుండి వేరే ఫ్లైట్లో యుఎస్ఏ వెళ్ళాలి. కానీ తిరుపతి నుండి మేము వెళ్ళాలి. ఆ ఫ్లైట్ క్యాన్సిల్ అయిన దానివల్ల చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు. కానీ ఆ ఇండిగో సిబ్బంది కూడా సమాధానం కూడా కరెక్ట్గా లేదు. ఆ రోజు మేము నా కండ్లారా మాకు జరిగినటువంటి ఇది నేను చెప్తున్నాను. ఇండిగో సిబ్బంది కూడా సరిగా రెస్పాండ్ కాకపోతే మేమందరూ అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్యాసింజర్లు అందరూ కూడా వెంటనే అక్కడ అదేమది ఆ బేస్ కౌంటర్ ఏదో ఉంటుంది అక్కడ, వాళ్ళని పోయి నిలదీస్తే మళ్ళీ వాళ్ళు ఏదో కొంతమందికి ఏదో ఇంకొక ఫ్లైట్లో అవకాశం కల్పించి మాకు లేకపోయినా పర్వాలేదు, వాళ్ళు బయట దేశాలకు వెళ్ళేవాళ్ళు, వాళ్ళ టికెట్ రేటు కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, దీనివల్ల వాళ్ళ ఫ్లైట్ మిస్ అయిందంటే ఆ డబ్బులు ఎవరు కట్టిస్తారు ఏమంటే గట్టిగా మాట్లాడిన తర్వాత వాళ్ళకి ఏదో ఆల్టర్నేట్ చేసి పంపించారు. అదొక ఇష్యూ. కానీ దీంట్లో ప్రధానంగా మేము అడిగిన దానివల్ల వాళ్ళ ద్వారా వచ్చిన సమాధానం ఏమంటే మా సమస్యలు మాకున్నాయండి అంటే వాళ్ళకు అదేదో సర్టన్ టైం బౌండ్ ఏదో పెడతారంట వాళ్ళకు. ఈ సిబ్బంది అంటే మనకు ఫ్లైట్లో వెళ్ళి వస్తుంటారు కదా హోస్టర్స్, దాని తర్వాత పైలట్లు, వీళ్ళంతా వాళ్ళకి డ్యూటీ ఇన్ అవర్స్ అని పెడుతుంటారంట. కానీ వాళ్ళు చెప్పడం ఏమంటే డబుల్ డ్యూటీ వేసేస్తున్నారు, మాకు డబుల్ డ్యూటీ వేసిన దానివల్ల రేపు ఏదన్నా ఇబ్బంది అయితే అది తిరిగి మాకే ఇబ్బంది కలిగేటటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి, మాకు కూడా పెళ్ళాము పిల్లలు కుటుంబం ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. కాబట్టి మేము దాని మీద అడిగితే కరెక్ట్గా సమాధానం చెప్పట్లేదు, అందుకని మేము కొంతమంది స్ట్రైక్ చేయాలనో లేకపోతే ఏదో చేయాలని సిబ్బంది కొరత వల్లనే ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి, మేమేం చేయలేం కదా మమ్మల్ని మీరు నిలదీస్తే అనే మాదిరి వాళ్ళు అడిగారు. దానికి మేమందరూ కూడా ప్యాసింజర్స్ అందరూ కూడా ఏం చెప్పారంటే మిమ్మల్ని అడగకుండా మేము వేరే వాళ్ళని అడగలేం కదా, మీ మేనేజ్మెంట్ అంటూ మీరే కదా మాకు కనపరిచేవాళ్ళు, బ్యాక్ ఎండ్లో ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళు మాకు తెలియకపోవచ్చు, లేదంటే మేము ఈమెయిల్లో లేకపోతే ఇంకోటి ద్వారా వాళ్ళతో మాట్లాడచ్చు. కానీ అది మాట్లాడేది వాళ్ళు ఏడో ఉంటాడు, మేము పెట్టిన దానికి రెస్పాండ్ అవుతాడు, ఒక్కొక్కసారి రెస్పాండ్ కాడు. కాకపోతే మీరు మాకు ఎదురుగా ఉంటారు, మీరే ఉంటారు కాబట్టి రెస్పాన్సిబిలిటీ మీదే, కాబట్టి మీరు మీ పై వాళ్ళతో మాట్లాడి మాకు ప్రయాణికులకు ఇబ్బంది లేకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత మీ మీద ఉంది కదా అనేసి మేము గట్టిగా అడిగినప్పుడు కొన్ని వాళ్ళు చెప్పిన విషయాలు అది. కానీ లోతుగా మనం పరిశీలిస్తే 2-3 రోజుల నుండి కూడా దీంట్లో సిబ్బంది కొరత అనేది ఒకటి ఉందని, ఆ సిబ్బందికి జీతాలు కూడా కొన్ని ఇబ్బందిగా సరిగా చేయట్లేదని, డ్యూటీ అనేది 2-3 షిఫ్ట్లు ఒకరికే వేసేస్తున్నారని, దీనివల్ల కొంతమంది ఇబ్బంది పడి ఆగిపోయారని, ఈ ఆగిపోయిన దానివల్ల కొరత అంటే సిబ్బంది కొరత వల్లనే ఇండిగోలో ఈ విధంగా సమస్య వచ్చింది అనేది ఒక ప్రాథమికంగా మాకు వచ్చిన సమాచారం. సో ఎట తిరిగి ఇండిగో లేట్ అయిన దానివల్లనో లేకపోతే వాళ్ళ సిబ్బంది వల్లనో ఏదో దానివల్ల ఇండిగో ఆగిపోయేపాటికి మిగతా ఎయిర్లైన్స్ అన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఈయన నుండి సాధారణంగా హైయెస్ట్ అంటే 6-6.5 వేలు ఉంటుంది తిరుపతి నుండి హైదరాబాద్కి, 25,000 కూడా చేసేసారు వేరే ఫ్లైట్లు. దాని మీద మళ్ళీ నిన్నేదో కేంద్రం రెస్పాండ్ అయ్యి 500 కిలోమీటర్ల వరకు 7,500 500 నుండి 1,200 వరకు 12,000 దాని తర్వాత 18,000 ఇట్లేదో సవరణ చేశారు. సవరణ చేసిన దానివల్ల కొంత
మార్పు అయితే జరిగినట్లుంది. దీన్ని వెంటనే తొందరగా కూడా అంటే బాధ్యత ఎవరిది అనేది సురేందర్ నాయుడు ఒక్క నిమిషం ఉండండి. గిరిధర్ గారు మీరు చెప్పండి, అసలు సంక్షోభానికి కారణాలు ఎవరై ఉండొచ్చు? అంటే సురేందర్ నాయుడు గారు చెప్పినట్టు ఏదైతే సిబ్బంది కొరత వల్లే ఇలా జరిగింది అంటున్నారు, మీరేమంటారు దీనిపై? తప్పకుండా ముందర మీకు మీ ప్రేక్షకులకు నమస్కారాలు, అలాగే కో ప్యానలిస్ట్ సురేంద్రజీ నమస్కారాలు. తప్పకుండా మాత్రం దీంట్లో మనకు ఇండిగోనే దోషిగా మనకు స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఎందుకంటే ఏం సంక్షోభం లేదు, మనకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేవు. వాళ్ళకు ఫ్లైట్ సంబంధించినటువంటి చట్టాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, రూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, అదే ఇప్పుడు సంబంధించిన సంవత్సరం పైబడి వాళ్ళకి అందరికీ తెలుసు. దాని గురించి చాలా సుదీర్ఘంగా చర్చించారు. మనకు ఈ ఫ్లైట్ ఒకటే కాదు, ఇండిగో ఒకటే కాదు, మనకు ఎయిర్ ఇండియా కావచ్చు, లేదా ఇతరత్ర మనకు ఉన్నటువంటి ఎయిర్లైన్స్, స్పైస్ జెట్, ఇటువంటి ఎన్నో ఎయిర్లైన్స్ అన్ని కూడాను ప్రభుత్వంతో, కేంద్ర ప్రభుత్వంతో చర్చిస్తున్నాయి. చర్చించిన తర్వాతనే వాళ్ళు ఇవన్నీ కూడా ఒప్పుకున్నారు. ఒప్పుకొని కూడా ఆల్రెడీ ఒక నెల రోజుల పాటు వీళ్ళు దీన్ని కొనసాగించారు. వాళ్ళు నవంబర్ 1 కూడా వీళ్ళకి ఏదో కొన్ని ఇబ్బందులు ఉంటే, కొన్ని సమస్యలు ఉంటే దాన్ని కూడా పరిష్కరించే ప్రయత్నం చేశారు. అయినా కానీ కూడా వీళ్ళు డిసెంబర్ 3వ తారీఖు నుంచి ఇది మొదలు పెట్టడం అన్నది తప్పకుండా ఇండిగో కుట్రపూరితంగా చేసినటువంటి చర్యగానే మనకు అందరికి చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది ఇది. ఎందుకంటే వాళ్ళకి జస్ట్ రోజు ముందర దాకా కూడా ఆన్ టైం పర్ఫార్మెన్స్ లో ఇండిగోని మించినటువంటి ఎయిర్లైన్స్ కూడా లేదు. మాక్సిమం ఆల్మోస్ట్ 90-95% వాళ్ళ ఎయిర్ ఫ్లైట్స్ అన్ని కూడాను కరెక్ట్ టైంకి వెళ్తాయి. చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటారు వాళ్ళు. 5 నిమిషాలు లేట్ గా మీరు కనుక రిపోర్ట్ చేస్తే మిమ్మల్ని వాళ్ళు డీపోర్ట్ చేసేస్తారు. అటువంటిది అంత స్ట్రిక్ట్ గా వెళ్తున్నటువంటి వాళ్ళకు ఎందుకు ఇన్ని క్యాన్సిల్ చేయాల్సి వచ్చింది? ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్లైన్స్ ఏవి క్యాన్సిల్ చేసుకోలేదు, ఓన్లీ డొమెస్టిక్ ఎయిర్లైన్స్ మీద ఇవన్నీ ఇటువంటి చర్యలని చేశారు. వాళ్ళ యొక్క మోడలే చాలా దారుణమైన మోడల్. మనకు వింటున్నామని ఇప్పుడిప్పుడే తెలుస్తున్నాయి. గ్రౌండ్ లెవెల్ హ్యాండ్లింగ్ చేసే వాళ్ళకి నెలకి 18,000 జీతం ఉంటుంది. వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు, ఎలా బతుకుతారో అక్కడ అంత తక్కువ ధరలు, అంత తక్కువ జీతాలతోటి వీళ్ళందరినీ పెట్టి వాళ్ళ రోస్టర్లన్నీ కూడాను చాలా విపరీతమైనటువంటి టైం వాళ్ళతోటి పని చేయించుకోవడము. మామూలుగా 6-7 గంటలు పని చేస్తేనే మనిషి శరీరం అలసిపోతుంది. అటువంటిది 10-12 గంటలు వాళ్ళతో పని చేయించుకోవడము, సిబ్బంది తక్కువ పెట్టుకొని వాళ్ళతోటి 2-3 పనులు చేయించడము. మనకు ఏమంటారంటే ప్యాసింజర్లని చెక్ ఇన్ చేసేటువంటి సిబ్బందే మళ్ళీ వాళ్ళని బోర్డింగ్ వాళ్ళే చేయాలి, మన ఫ్లైట్ చెక్స్ అన్ని వాళ్ళే చేయాలి. ఇలా మల్టిపుల్ జాబ్స్ అన్ని వాళ్ళకి ఇచ్చి పైలట్లకు కూడా వాళ్ళకు సఫిషియంట్ రెస్ట్ లేకుండా వాళ్ళని రోస్టర్ల మీద రోస్టర్లు వేసుకుంటూ వెళ్ళి ఇవన్నీ చేసేసరికి విమానం రేపు ప్రమాదవశాత్తు వాళ్ళకి నిద్ర వచ్చో ఏదో కొంచెం ఏదైనా అపస్మారక స్థితిలో వాళ్ళకైనా యాక్సిడెంట్ చేస్తే దానికి బాధ్యులు ఎవరు? కాబట్టి ప్రభుత్వం పెట్టిన రూల్స్ అన్ని కూడాను, DGCA పెట్టిన రూల్స్ ఏదో మన ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేని రూల్స్ తీసుకొచ్చి పెట్టలేదు. మనం ఆల్రెడీ ప్రపంచంలో అన్ని దేశాల్లో ఉన్నటువంటి ఏవియేషన్ కి సంబంధించినటువంటి నిష్ణాతులు కూర్చొని దీన్ని బాగా క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం చేసి మనిషి యొక్క శరీరం ఎంత తట్టుకోగలదు, దానికి క్షమత ఎంత ఉన్నది, ఎంత నిద్ర కావాలి, ఎంత వాళ్ళకు రెస్ట్ ఉంటే వాళ్ళు మళ్ళీ పని చేయగలరు, ఇవన్నీ చాలా స్టడీస్ కొన్ని దశగా జరిగిన తర్వాత నిర్ణయించినటువంటి ఆ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ ని మన దేశంలో ఇంప్లిమెంట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. అయితే గిరిధర్ గారు అయితే ఇండిగాలో ఇంత సంక్షోభం జరుగుతున్న పౌర విమానయాన శాఖకు తెలియకుండానే ఉందంటారా? ఇదంతా తెలిసింది కాబట్టే వాళ్ళకి ఇంత సమయం ఇచ్చారు. ఈ రూల్స్ నోటిఫై చేసే సంవత్సరం దాటిపోయింది. సంవత్సరం క్రితం ఎప్పుడో రూల్స్ నోటిఫై చేసినా కానీ కూడా ఇంప్లిమెంటేషన్ కి వీళ్ళు సమయం అడుగుతున్నారు. వాళ్ళకి కావాల్సినప్పుడు వెసులుబాట్లు కలిగించారు. ఇందాక మీరు ప్లే చేసిన క్లిప్ లో మనకు సివిల్ ఏవియేషన్ మినిస్టర్ నాయుడు గారు చెప్తున్నారు. ఏం చెప్తున్నారు ఆయన? ఈశాన్య రాష్ట్రంలో వేరే ఇబ్బందులు ఉంటాయి, మిగతా ప్రాంతాల్లో వేరే ఇబ్బందులు ఉంటాయి. ఈశాన్య రాష్ట్రంలో ఇబ్బందులు ఏంటంటే మీకు చాలా పొద్దున తెల్లవారిపోతుంది. మీకు 4:30-5 గంటలకంతా సూర్యుడు వచ్చేస్తాడు. సాయంత్రం 5 కాగానే మీకు చీకటి పడిపోతుంది. సాయంత్రాన్ని మీరు రాత్రి కింద పరిగణిస్తారా? వీళ్ళు నైట్ రూల్స్ ఏమో 7-8 తర్వాత వర్తిస్తాయి. కానీ ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో మీకు 4 నుంచి మీకు 4:30-5 గంటల చీకటి పడిపోతుంది. కాబట్టి అక్కడ రూల్స్ వేరే ఉంటాయి. కాబట్టి వాటిని అన్నింటినీ కూడా సవరించి వీళ్ళకన్నీ క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చామని కూడా ఆయన చెప్పారు. సో సివిల్ ఏవియేషన్ మినిస్ట్రీ వాళ్ళు చేయగలిగింది చేశారు. కానీ తప్పకుండా ఇది కుట్రపూరితంగా వాళ్ళ మేనేజ్మెంట్, ఇండిగో మేనేజ్మెంట్ నిర్ణయించి ప్రభుత్వాన్ని ఏదో విధంగా బ్లాక్మెయిల్ చేసి వాళ్ళ ఏంటంటే వాళ్ళ అవసరాల కోసం దాన్ని ఏదో విధంగా ప్రభుత్వాన్ని కొంచెం కన్సెషన్ ఇచ్చే దిశగా వీళ్ళు ప్రయత్నాలు చేశారు. దానివల్లనే ఈ ఇబ్బందులన్నీ వచ్చినాయి. చర్యలు తప్పకుండా తీసుకోవాలి, కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవాలి.
ఈ రోజు 60% ఫ్లైట్స్ అన్ని కూడా ఇండిగో ఫ్లైట్సే. గతంలో ఇటువంటి పరిస్థితి మనం చూసాము. గతంలో జెట్ ఎయిర్వేస్ ఉండేది. జెట్ ఎయిర్వేస్ అది కూడా అంతే, రమారమి 60-70% వాళ్ళదే ఉండేది. మాక్సిమం ఫ్లైట్స్ అన్ని వాళ్ళవే ఉండేది. ఏమైంది ఈరోజు జెట్ ఎయిర్వేస్ మాయమైపోయింది కదా. తర్వాత ఏమైంది, నరేష్ గోయల్ ఈరోజు కూడా జైల్లో ఉన్నాడు ఆయన. కాబట్టి ఎటువంటి వారైనా కానీ తప్పు చేసిన వారిని క్షమించడానికి వీలు లేదు. ఈ రోజు మనకు ఉన్నది రెండే ఎయిర్లైన్స్ మోస్ట్లీ మేజర్ గా చూస్తే మనకు ఇండియన్ ఎయిర్లైన్స్, తర్వాత మనకు ఇండిగో ఎయిర్లైన్స్ రెండే ఉన్నాయి. కాబట్టి వీళ్ళు కనుక దాన్ని ప్రజల్ని ఏదో విధంగా ఇబ్బంది పెట్టి ప్రభుత్వాన్ని బ్లాక్మెయిల్ చేసి వాళ్ళకి కావాల్సిన కన్సెషన్స్ తీసుకునే ప్రయత్నం చేస్తే మాత్రం కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనకు ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి కర్తవ్యం ఏంటంటే ముందర ఫ్లైట్స్ అన్ని రెస్టోర్ అవ్వాలి. గతంలో డిసెంబర్ 1వ తారీఖున ఉన్నటువంటి పరిస్థితికి మళ్ళీ తీసుకువెళ్ళాలి. మళ్ళీ అన్ని ఆన్ టైం అన్ని ఫ్లైట్స్ వెళ్లే దిశగా ముందర అది మనం రెస్టోర్ చేయాలి. అది అయిన తర్వాత దీని దోషులు ఎవరు, మొత్తం ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతుంది. దానికి DGCA పనిచేస్తుంది, దానికి ఆడిటర్లు పెడతారు, స్పెషల్ కమిటీలు పెడతారు, తర్వాత ఇన్వెస్టిగేషన్స్ జరుగుతాయి. ఇన్వెస్టిగేషన్ జరిగిన దోషులు ఎవరో వాళ్ళని దాని కమిటీ, ఆ కమిషన్ ఏమి నిర్ణయిస్తాయో దాని ఆధారంగా కఠినమైన చర్యలు తీసుకుని తీరాల్సిందే. లేకపోతే కనుక రేపు ఇంకొక ఎయిర్లైన్ కూడా ఇటువంటి ప్రమాదం చేయొచ్చు. కాబట్టి దానికి కాంపెన్సేషన్స్ ఎలా ఉండాలి, దీనికి కావాల్సిన కఠినమైనటువంటి చర్యలు, తర్వాత రాబోయే రోజుల్లో ఇది మళ్ళీ పునరావృతం కాకుండా దీనికి కావాల్సినటువంటి రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్, కావాల్సినటువంటి పనిష్మెంట్స్, వాళ్ళకి ఎటువంటి ఫైన్స్ వేయాలి, ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలి, ఇవన్నీ కూడాను భారత ప్రభుత్వం మళ్ళీ ఆలోచించి అవన్నీ తీసుకొస్తుందని భావిస్తున్నాను. ఇది మాత్రం ఒక పెద్ద మేజర్ వేకప్ కాల్. ప్రపంచంలో ఎక్కడా సంక్షోభం లేదు, ఇక్కడ మాత్రమే ఈ యొక్క ఎయిర్లైన్ తీసుకొచ్చారు. అది కూడా మనకు వ్లాడిమిర్ పుటిన్ మన దేశానికి వస్తున్న రోజే ఇది ఎందుకు జరిగింది, ఇవన్నీ దీని వెనకాల ఇంకేమైనా ఇంటర్నేషనల్ కుట్ర ఉందా, ఇవన్నీ కూడా మనం గమనించాలి. వాళ్ళ నష్టాలన్నీ వాళ్ళు ఏమైనా పూడ్చుకోవడానికి ఏమైనా చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే నార్మల్ గా మనకు ఎయిర్లైన్ బిజినెస్ అనేవి చాలా నష్టాలతో నడుస్తుంటాయమ్మా. అవి దాని ఒక 5 నిమిషాలు లేట్ అయిందంటే నష్టాలు వస్తాయి వాళ్ళకి. ఎందుకంటే ఆ ఫ్లైట్ సంబంధించినటువంటి పార్కింగ్ ఏరియా ఫీజు కావచ్చు, లేదా మనకు టార్మాక్ ఫీజు కావచ్చు, లోకల్ హ్యాండ్లింగ్ ఫీజు కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా చాలా ఫీజులు ఉంటాయి వాళ్ళకి. వాళ్ళ ఆపరేషన్స్ లో ఎటువంటి తేడాలు వచ్చినా కానీ కూడా నష్టాలతో కూరుకుపోతాయి. కాబట్టి మామూలుగా ఎయిర్లైన్స్ అన్ని కూడాను లాభాల్లో ఉన్న ఎయిర్లైన్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి మనకి. ఇండిగో లాంటి ఎయిర్లైన్స్ లాభాల కోసం అని చెప్పేసి వాళ్ళ సిబ్బందిని, వాళ్ళ పైలట్లని ఆఖరి బొట్టు రక్తం వరకు పీల్చి వాళ్ళతో పని చేయించడం అన్నది ఇది ఎప్పుడో ఒకప్పుడు పెద్ద ప్రమాదానికి దారి తీస్తుంది. కాబట్టి అటువంటి పరిస్థితులు రాకుండా మనం ఇప్పటి నుంచే మనం కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవాలి. ఇందాక నువ్వు అడిగిన ప్రశ్నకు మన ప్రభుత్వము, DGCA, మనకు ఏవియేషన్ మినిస్ట్రీ ఇవన్నీ కూడా ఎప్పటి నుంచో నోటిఫై చేశారు. ఏదో సడన్ గా December 1st వీళ్ళు నోటిఫై చేశారు కాబట్టి చాలా ఇబ్బంది వచ్చిందన్న సమస్య లేదు. ఇంతకాలంగా మిగతా ఎయిర్లైన్స్ అన్ని పనిచేస్తున్నాయి కదా, వాళ్ళకి లేని ఇబ్బంది వీళ్ళకి ఎందుకు వచ్చింది? వీళ్ళు ఎందుకు రిక్రూట్ చేసుకోలేకపోయారు? సంవత్సరం కాలం ఉంది, టైం ఉండింది కదా. సంవత్సర కాలంలో వీళ్ళు చాలా మంది రిక్రూట్ చేసుకొని ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు కూడా మాకు ఇంకొక 3 నెలలు పడుతుంది అంటే కానీ బహుశా ప్రభుత్వంతో చర్చించి ఇంకో 3 నెలల దాకా వాళ్ళు సమయం గడువు తీసుకొని ఉండొచ్చు కూడా. ఏమీ లేదు, అదే పనిగా మేనేజ్మెంట్ ఇటువంటి నిర్ణయం తీసుకొని ఏదో విధంగా బ్లాక్మెయిల్ చేద్దాం అనుకోవడం అనేది చాలా పెద్ద దౌర్భాగ్యమైన విషయం. రెండో రోజుకి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ రోజు ఆల్మోస్ట్ రిస్టోర్ అయిపోయింది. రేపు ఎల్లుండికి 100% మళ్ళీ రిస్టోర్ అవుతుంది. ఎలా అవుతుంది? గిరిధర్ గారు ఒక్క నిమిషం ఉండండి. సురేందర్ నాయుడు గారు, ఏదైతే గిరిధర్ గారు మాట్లాడారో దాన్ని మీరు ఏమంటారు దానిపై? అలాగే కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు రాజీనామాకు డిమాండ్లు వస్తున్నాయి, ఇది ఎంతవరకు సబబ్ అంటారు అసలు? ఇప్పుడు పెద్దలు గిరిధర్ గారు చాలా చక్కగా వివరించారు. దీంట్లో అంటే పని లేని వాళ్ళు ఇంకేం చేస్తారు? ఈడ ఇండిగోలో సమస్య ఉందిరా నాయన, ఇండిగో వాళ్ళ సిబ్బంది సమస్య ఉంది, వాళ్ళ ఇంటర్నల్ సమస్యలు ఉన్నాయి, వాళ్ళు కావాలనే దీన్ని ఏదో ఒక బూసిలాగా చూపి వాళ్ళ కావాల్సినటువంటి డబ్బుల్ని, వాళ్ళ నష్టాలను పూడ్చుకునేదానికి ప్రయత్నం వాళ్ళు చేస్తే దానికి కేంద్రం బాధ్యత వహించాలా, కేంద్ర మంత్రి రాజీనామా చేయాలంటే కేంద్ర మంత్రి రాజీనామా చేస్తే ఇవన్నీ సక్రమంగా అయిపోతాయా? ఇండిగో కరెక్ట్గా నడిచిపోతుందా? ఏదో ఒకటి మాట్లాడుకునేదానికి అసలు ఎక్కడ లోపం ఉంది, ఆ లోపాన్ని మనం ఏ విధంగా అధిగమించాలా, దాని మీద దృష్టి సారించాలా. బాధ్యతాయుతమైనటువంటి ప్రతిపక్షం ఏదైనా ఉంటే ఆ ప్రతిపక్షము మీరు ఇది చేశారు, ఈ విధంగా చేస్తే ఇండిగో సక్రమంగా నడుస్తుందని సూచన ఇవ్వచ్చు, తప్పులేదు. అంటే ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్లు నడిపేటువంటి
ఇందాక పెద్దలు ఒక వాల్యుబుల్ పాయింట్ చెప్పారు. మన దేశానికి మనకు ఎన్నో సంవత్సరాల నుండి మనకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్షిప్ వాళ్ళకి మనకు రష్యాకు మనకి ఆప్తమిత్రుడు ఆయన. ఆప్తమిత్రుడు మన దేశానికి వచ్చేటప్పుడు ఆ రోజు నుండే వీళ్ళు ఇండిగో ఫ్లైట్ని సమస్య ఉందని ఆపేస్తున్నారంటే దీనిలో ఇంటర్నేషనల్ ఏదన్నా కుట్ర ఉందా అనేది కూడా మనం వారు లేపినటువంటి ఇది డౌట్ చాలా వాల్యుబుల్ డౌట్. దాన్ని కూడా మనం ఒకసారి ఆలోచించాలి. ఒకటి. రెండోది, ఇది నేను డైరెక్ట్గా అంటే వాళ్ళతో మాట్లాడి చర్చించినప్పుడు నాకు వచ్చిన అనుభవం అది. వాళ్ళతో ఆ సిబ్బందితో మాట్లాడినప్పుడు దాదాపు 11-5 నిమిషాలకు ఫ్లైట్ అని చెప్పి మేము 10 గంటలకు చెక్ ఇన్ అయినాం. లోపల 1 గంట అయింది, 2 గంటలు అయింది, 4 గంటలు అయింది, లాస్ట్ 5 గంటలకు ఫ్లైట్ క్యాన్సిల్ అన్నారు. అప్పుడు మేము చర్చించి అందరూ పోయి గొడవ పడితే వాళ్ళు ఓపెన్ గా చెప్పారు, వాళ్ళ సిబ్బందే చెప్పారు. ఒకే సెకండ్ మాకు రావాల్సినటువంటి జీతాలు కూడా సమంగా ఇవ్వట్లేదు, చాలా తక్కువ జీతాలు ఇస్తున్నారు. కాకపోతే మా దగ్గర పని ఒత్తిడి చాలా ఎక్కువ ఉంది, మమ్మల్ని పిండేస్తున్నారు నైట్ అండ్ డే లేకుండా. మమ్మల్ని కూడా అర్థం చేసుకోండి, మీరు మా సమస్య ఇది, మీరు అడిగిన దానికి మేము సమాధానం చెప్తున్నాం, కానీ మాకు పై నుండి సహకారం లేదు అని చెప్పి వాళ్ళు క్లియర్ గా వాళ్ళ సిబ్బంది చెప్తున్నారు. రైట్. అదే ఇండిగోతో పాటు ఒక నిమిషం సురేందర్ బాబు, కేంద్ర మంత్రి వచ్చి ఇక్కడ వాళ్ళ సిబ్బందిని సరిచేస్తారా? సురేందర్ నాయుడు గారు ఒక నిమిషం లైన్లో. అదే ఇండిగోతో పాటు కేంద్రం తప్పు కూడా ఉందనే వాదనలు అయితే బలంగా వినిపిస్తున్నాయి. దీనిపై మీరేమంటారు గిరిధర్ గారు? అమ్మా, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి తప్పు లేదు అని ఎవరు అనలేరమ్మా. ఎందుకంటే అది వాచ్ డాగ్ కాబట్టి రోజు ఏం జరుగుతుందో వాటి గమనిస్తూ ఉండాలి. ఎందుకంటే అది ప్రతిదినం కూడాను దాంట్లో ఎటువంటి సమస్యలు వస్తున్నాయి దానికి కంప్లీట్ గా వాళ్ళు ఫోకస్ పెట్టి దాంట్లో ఏదో ఒక వాచ్ డాగ్ అన్నది ఉండాలి. డీజీసీఏ కావచ్చు, లేదా పర్యటన కావచ్చు విభాగం కావచ్చు, లేదా మనకు సివిల్ ఏవియేషన్ మినిస్ట్రీ కావచ్చు, వీళ్ళందరూ కూడా దాన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండాలి. సడన్ గా చేస్తున్నారంటే ఎక్కడో ఇంటెలిజెన్స్ ఫెయిలియర్ మాత్రం తప్పకుండా మనకు కనిపిస్తుంది. అక్కడ ఎయిర్లైన్స్ లో ఉన్నటువంటి సిబ్బంది ఇలా ప్లాన్ చేస్తున్నారని ఎక్కడో లీక్ అయి ఉండాలి వీళ్ళకి. అది కూడా ఏమి తెలియకుండా ఉన్న పడ్లాన ఒక్కటే రోజు ఎంత పెద్ద ఎత్తున అన్ని క్యాన్సిల్ చేయడం అనేది జరుగుతుండగా వీళ్ళు దానికి ఎందుకని అంత ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా వీళ్ళు ఎలా ఉన్నారనేది పెద్ద సమస్య. అది ఒకటి వీళ్ళు కూడా ఆన్సర్ చేయాల్సి, వాళ్ళ మినిస్ట్రీ కూడా ఆన్సర్ చేయక తప్పదు. కానీ ఇందాక చెప్పినట్టు ఎయిర్లైన్స్ యొక్క రోజువారీ ప్రవర్తన, వాళ్ళ రోజువారీ యొక్క కార్యక్రమాల్లో వీళ్ళు జోక్యం చేసుకోరు. ఓన్లీ సమస్యల నుండి ఎవరైనా కంప్లైంట్ చేస్తేనే అప్పుడు డీజీసీఏ బరిలోకి దిగుతుంది. కానీ డే టు డే బేసిస్ వీళ్ళు ఆపరేషన్స్ లో ఇంటర్ఫియర్ అవ్వరు వాళ్ళు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎవరి స్వేచ్ఛ వాళ్ళకు ఉంది, వాళ్ళ బిజినెస్ వాళ్ళవి కాబట్టి వాళ్ళు ఇంటర్ఫియర్ అవ్వరు. కానీ రిపోర్ట్స్ వస్తుంటాయి వీళ్ళకి. రిపోర్ట్స్ వస్తున్నప్పుడు ఈ రిపోర్ట్స్ లో ఇటువంటి ఇబ్బందులు ఉన్నాయేమో, లేదా వీళ్ళు ఇది చేస్తే ఏమవుతుందో అన్నటువంటి అంశాలకు సంబంధించిన ఇంటెలిజెన్స్ వీళ్ళకి ఎందుకు రాలేదు అని తప్పకుండా ఒక సమస్య అన్నది మనకు కనిపిస్తోంది అక్కడ. అందుకనే నా దృష్టిలో ఇది తప్పకుండా అంటే సమగ్రంగా దీన్ని మనం మొత్తం కూడా ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలి. మినిస్ట్రీలో, డీజీసీఏలో ఎక్కడెక్కడ ఫెయిల్యూర్స్ ఉన్నాయి అవి కూడా మనం బయటకు తీసుకురావాలి. మనకే ఈరోజు అన్ని తెలిసిపోయాయని మనం అనుకోకూడదు. మనకు రామ్మోహన్ నాయుడు గారు మాత్రం పార్లమెంట్ లో ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే డిసెంబర్ 1వ తారీఖు కూడా వాళ్ళు మాకు లేవనెత్తినటువంటి సమస్యలకు దానికి పరిష్కారం ఇచ్చే ప్రయత్నం మేము చేశాము. ఈ సమస్య, ఈ రోస్టర్ల సమస్య, ఈ గోల్ అంతా ఏదైతే వాళ్ళు ఇప్పుడు చెప్తున్నారో అది December 1st మా మీటింగ్ లో చెప్పాలి అని అన్నారు. కాబట్టి దాన్ని మనం ఆయన స్టేట్మెంట్ యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడు తప్పకుండా ఇది ఎక్కడో వాళ్ళు అదే పనిగా కుట్రపూరితంగా వాళ్ళు ఇండిగో ఎయిర్లైన్ చేసినట్టు మనకు కనిపిస్తుంది. కానీ నేను ఇందాక అన్నట్టు ఒక త్వరో ఇన్వెస్టిగేషన్ జరగాలి. ఒక పారదర్శకంగా దీన్ని ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి ఎక్కడెక్కడ లోపాలు ఉన్నాయి, ఏమైనా వాళ్ళు ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని అధికారులతో కుమ్మక్కై ఉన్నారా, లేదా ఇంటర్నేషనల్ మనల్ని ఇబ్బంది పెట్టే దిశగా, మనల్ని అవమానించే దిశగా ఎవరన్నా ప్రలోభాలు ప్రేరేపణ ఏమైనా ఉందా, లేదా ఇది ఇంకే ఎటువంటి కోణాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయని త్వరగా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసిన తర్వాత తెలుస్తుంది. ఈ రోజు మాత్రం మనకు తప్పకుండా ఈ మొత్తం సమస్య ఇండిగో చేసినటువంటి వాళ్ళ దాష్టికం వల్లే జరిగిందని స్పష్టంగా అర్థమవుతోంది. బట్ దీని ఎవరు కూడా ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి బయటకు తీసుకురావాల్సిన బాధ్యత, అవసరము మనకు. రైట్. థ్యాంక్ యూ గిరిధర్ గారు, అలాగే సురేందర్ నాయుడు గారు, ఇద్దరికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి జాయిన్ అయినందుకు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇది వాళ్ళ BRK ఇండెప్త్